आचार्य चाणक्य कहते जो व्यक्ति निजर शक्ति एवं दुर्बलता को जानी न थाए से व्यक्तिर विनाश सुनिश्चित। जड़े मनिषर व्यक्तित्व ठीक गोटे विशाल बटवृक्ष भली आमे बाहर को तार चेर एवं फल देखु किंतु प्रकृत में से वृक्ष को जाबुड़ी धरी थाए तार चेर। जदि चेर दुर्बल हुए तेबे सामान्य पवन रे भी से विशाल वृक्ष धराशायी हो जाए। आम जीवन में मध्य सफलता धन एवं सम्मान हेउची बाहर दृश्य किंतु आमर चरित्र ज्ञान एवं अभ्यास हेउची आमर चेर। जदि आपण जीवनर प्रतिटी झड़ को सामना करने को चाहती तेबे बाहर को सजाइबा अपेक्षा निजर चेर शक्तिशाली करने शिखंतु। आज एही वीडियो रे आमे एही गुड़ रहस्य को बुझिबा। तेबे चलंतु डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। अध्याय 1 होछि निजे ही सर्वश्रेष्ठ धन। आचार्य चाणक्य मतरे एही संसार रे जणे मनीष पई से निजे ही सबुठारु बड़ संपत्ति। आमे जीवन सारा बाह्य धन संचय करिबारे व्यस्त रहो किंतु मने रखंतु जदि शरीर एवं मन असुस्थ बा दुर्बल थाए तेबे कोटी कोटी टंकार सुना भी पत्थर समान। निज भितरे निवेश करबा ही श्रेष्ठ नीति। एहार अर्थ हेउची निज दक्षता बढ़ाइबा एवं निजको गढ़िबा। जो व्यक्ति निज उपरे काम करे नहीं से दुनियार भिड़े हजि जाए। जड़े शक्तिशाली व्यक्ति कौन सी परिस्थिति रे भी निज पई रास्ता तैयारी करि पारे। तेणु दुनिया को देखिबा पूर्वरु निजको चिन्हंतु। प्रतिदिन निज पई अल्प समय बाहर करी निजको प्रश्न करंतु आज मु केउ नुआ कथा शिखिली। जेतेबेले आपण निजको मूल्यवान मन करिवे दुनिया आपनको मूल्य देव। निजको गुरुत्व देवा अहंकार नुहे बरम एहा आत्मसम्मानर मूलदुआ। आपणक भितरे आत्मविश्वास ही चेरर प्रकृत शक्ति। अध्याय 2 समय ही असली आयुध। टाइम इज योर रियल करेंसी। चाणक्य कहते समय को जी हेय ज्ञान करे समय ताकू दिने नष्ट कर दिए। एही दुनिया रे टंका पुणी रोजगार करा जाय पारे। हजि जाइथिबा संपत्ति फेरी पारे किंतु बीती जाइथिबा समय केबे भी फेरे नाही। आम जीवनर प्रतिटी सेकेंड हेउछि सेई पानी सदृश जहा आम चेर को जीवंत रखे। अनेक लोक बाहाना करंती जे सेमानक पाखरे समय नाही किंतु प्रकृत रे सेमाने निज समय को अदरकारी आलाप एवं अलसुआमी रे नष्ट करुथांती। जो व्यक्ति निजर समयर मूल्य बुझी पारे से दरिद्र हेले भी दिने राजा हुए। समय को नष्ट करिबा माने निज जीवन को नष्ट करिबा। सफलतार शीर्ष रे पहुंचीबा को हेले आपण को समय परिचालना रे निपुण हेबाको पड़िबो। आजिर काम काली ऊपर छाड़िबा होची दुर्बलतार लक्षण। मन रखंतु भाग्य मध्य सेई व्यक्ति को सहाय्य करे जे समयर सठिक सदुपयोग करे। निजर प्रतिटी मूल्यवान मुहूर्त को निजर विकास रे लगांतु। जो दिन आपण समयर गुरुत्व बुझीजिबे से दिन आपणक चेर कौन भी प्रतिबंधक को सहिबा पई सक्षम होइजिबो। अध्याय 3 मस्तिष्कर शुद्धिकरण और शक्ति। अपग्रेड योर माइंड। ज्ञान ही श्रेष्ठ अस्त्र। यह चाणक्यंकर अन्यतम बड़ सिद्धांत। आम मन हेउछि एक अस्त्र शस्त्र भଳି। जदि यह को समय समय रे शाणित करा न जाए तेबे यह को कलंकी लगी जाए। चेर को शक्तिशाली करिया पई मन को सर्वदा नुआ विचार रे भरिबा उचित। पुराना अभ्यास एवं संकीर्ण चिंताधारा मनीष को गोलाम करी रखे। निज मन को प्रतिदिन अपग्रेड करिया पई भल पुस्तक पढ़ंतु एवं ज्ञानी व्यक्ति सह मिशंतु। जो व्यक्ति शिखिबा बंद कर दिए से जीवंत थाई मध्य मृत समान। मानसिक स्पष्टता ही आपण को सठिक निष्पत्ति नेबारे साहाय्य करिवो। आजिकालीर सोशल मीडिया जुगरे आमे मूल्यवान सूचना रे मन को भरी देउछु जहा द्वारा आमर एकाग्रता नष्ट होउछि। मन को एकाग्र करिबा एवं ज्ञान आहरण करिबा ही मस्तिष्कर प्रकृत भोजन। जदि आपणक बुद्धि तीक्ष्ण हेबो तेबे आपण जटिल जटिल समस्यार समाधान अति सहजरे करि परिबे। चेर सेतेबेले मजबूत हुए जेतेबेले ताहा
ଜ୍ଞାନର ଗଭୀର ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଶରୀର ହିଁ ଧର୍ମର ସାଧନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ସର୍ବସାଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧିର ମାଧ୍ୟମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବି ତାହା କେବଳ କଳ୍ପନା ହୋଇ ରହିଯିବ। ଚେର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମାଟି ଯେପରି ଜରୁରୀ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେପରି ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବିନା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ସଠିକ୍ ଆହାର, ବିହାର ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ବଜ୍ର ଭଳି କଠୋର ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ରହେ, ସେ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଲଢ଼େଇ କରେ। ଦୁନିଆକୁ ଜିତିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଳ ଦ୍ୱାରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା। ଆତ୍ମସଂଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପବିତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖନ୍ତୁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେର ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଫିଟ୍ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରିବେ। ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ରହିବ, ତେବେ ଗଛଟି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅଳସୁଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚେର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯାଏ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବନାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ। ଜଣେ ଭଲ ମେଣ୍ଟର ବା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ନେଟୱାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ଭଲ, କାରଣ ସେଠୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଚେରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ। ଅଧ୍ୟାୟ 6 ଅନୁଶାସନ ହିଁ ବିଜୟର ପଥ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ବିନା ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିଷ ସମାନ। ମଣିଷ କେବଳ ପ୍ରେରଣା ବା ମୋଟିଭେସନ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶେଷ ପାହାଚ ଯାଏ ନେଇଯାଏ। ଚେର ରାତାରାତି ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଫଳ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ, ସେ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନୁଶାସନ ହେଉଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମନ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୀର। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୋହରାଇବା ହିଁ ଚେରକୁ ପଥର ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ନିଜ କଥା ଏବଂ ନିଜ କାମରେ ସଚୋଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଅନୁଶାସନକୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବନାଇ ଦେବେ, ସେଦିନ ଭାଗ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ଅଧ୍ୟାୟ 7 କର୍ମ ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କେବଳ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ପଶୁ ସମାନ ଯିଏ କେବଳ ବହିର ବୋଝ ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ। ଚେର ସେତେବେଳେ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗଭୀରକୁ ଯାଏ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହିଁ ଚେର ମଜବୁତ ହୁଏ। ଆପଣ ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଶିଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାନ୍ତୁ। ସଫଳତା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମର ଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ, ତାହା ଭାର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରୁ ବାହାରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ।
ଜୀବନର ପରିଭାଷା ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଆଜିର ଏହି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବାହ୍ୟ ଚମକ ଧମକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେର ବା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ବିପଦରେ ବି ଅଟଳ ରହିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶିଳ୍ପୀ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ଚେରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହି ଜ୍ଞାନର ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।